साधारणतः माने जेतेबेले कोनोसी रोगर चिकित्सा बा मेडिकल डायग्नोसिस विषय कथा उठे ना सेठारे गोटे प्रकारर सठिकता थाए माने पूरा इंजीनियरिंग परी। हाँ सबकिछि स्पष्ट थाए सेठी एकदम जदि हाथ भांगी जाए तेबे एक्सरे मेशिन से ही भंगा हाड़र गार को पूरा सफा सफा देखाई दिए आउ डाक्तर सीधा कहती देखंतु एइठी अछि समस्या आउ एइटा हेउछि तार समाधान। आउ आम मस्तिष्क भी एही परि स्पष्टता को बहुत सहजरे ग्रहण करिनिए। सत कथा कारण एहा आमको एक प्रकारर निरापत्ता दिए। विज्ञान आमको गोटे आश्वासना दिए जे प्रत्येक घटना पछरे गोटे स्पष्ट कारण लुचि रहिछि। माने आधुनिक मनीष निज चारि पाखरे एमिति जुक्ति आउ प्रमाणर गोटे बाळ तयारी करी रहिबाकू भल पाए। किंतु जेतेबेले पारिवारिक इतिहास बा कुहंतु वंशानुक्रमिक अंधविश्वास आउ अलौकिक घटनावलीर दुनिया पाद दिया जाए ना सेतेबेले सेही एक्सरे मेशिन आउ काम करेनी। हाँ पूरा खराब हो जाए सेही जुक्तिर बाड़ संपूर्ण भांगी जाए। आजिर एही गभीर आलोचना रे आमको ठीक सेही परी एक अस्पष्ट आउ लोम टांकुरी उठिबा भली इलाकारे प्रवेश करिबाकू पड़िबो। मु बहुत आग्रहर सह अपेक्षा करिछि एई विषय पई। आज्ञा एक सत्य घटना उपरे आलोकपात करिबा रोथ्य दिया जाइछि आउ एहा ओडिसार आठगड़ निकटस्थ एक ग्रामर कहानी। आठगड़र गोटे प्रभावशाली परिवारर कहानी ठीक ना? हाँ आउ सेही परिवारर 85 वर्ष पुरुणा एक भयंकर प्रथा विषय रे एहा वर्णना करे। आमर मिशन हेउछि आधुनिक जुक्तिवाद आउ एही पुरुणा अंधविश्वास भितरे थिबा संघर्ष को बुझिबा। माने एहा केवल गोटे साधारण भूत कहानी जमा भी नुहे। एहा दर्शाए जे एक पुरुणा पारिवारिक चुक्ति किपरि गोटे संपूर्ण परिवार को ध्वंस आड़कू ठेली दिए। सतरे आ एठी सबुठारु आकर्षणीय दिगटी हेउछि एही कहानीर मुख्य चरित्र माने रोहितंक बापा। से जणे रिटायर्ड नौसेना अधिकारी थिले। विज्ञान आउ वास्तविकता उपरे चली आसीछि। से जेतेबेले एक अदृश्य आउ प्राचीन शक्ति सह मुहामुही होंती सेतेबेले मन भितर कोन सबु घटे ताहा विश्लेषण करिबा प्रकृति रे गुरुत्वपूर्ण। ठीक अछि आसंतो एहाको टिके खोली करी बुझिबा। सर्वप्रथमे आमे तार पृष्ठभूमि देखिबा। आठगड़ पाखरे थिबा गोटिए गाँ जेउठारे रोहितंक पैतृक घर अछि। किंतु एही घरटी गोटे साधारण जगारे नाही। आपण सुनिले आश्चर्य हेबे एहा 31 बिघा जंगल भितरे अछि। आखपाखरे केवल 4-5टी घर निजर गोटे प्राचीन मंदिर भी अछि सेठी। 31 बिघा जंगल ताहा बहुत बड़ जगह। हाँ आउ मुख्य राजपथ बा हाईवे को जीवा पई एक 25 किलोमीटर लंबा जंगल रास्ता अतिक्रम करबाकू पड़े। एही विराट जंगल आउ सेही शून्यशान रास्ता माने निज भितरे एक अलगा पृथ्वी सृष्टि करुछि। एही जो भौगोलिक दूरता ना एहा एही घटनार मूलदुआ। एहा केवल रास्ता घाटर दूरता नुहे। एहा हेउछि आधुनिक नियम कानूनरु निजको दूरेई रखिबा। माने आपण कहउछंती एहा एक मानसिक सीमा रेखा भली काम करे। आज्ञा सेही 25 किलोमीटर जंगल रास्ता बाहरे संविधान एवं विज्ञानर नियम चली पारे। किंतु सेही 31 बिघा जंगल भितरे केवल सेही परिवार आउ सेमानंकर पूर्वजंकर नियम ही चलिबो। निर्जनता निजर एक अलग आईन तैयारी करे जोंटी साधारण लॉजिक आउ काम करेनी। आउ सेही नियम गुड़िक मध्यरु सबुठारु अद्भुत आउ कठोर नियमटी हेउछि एक 85 वर्षर पुरुणा प्रथा। आपण नियमटी सुनिले पूरा ताजुब होई जिवे। सेमिति कोन नियम थिला कि? परिवारर प्रत्येक पुओ निज विवाहर ठीक 17 वर्ष परे निज स्त्री को सेही गाँ मंदिर को आनिबे और सेठी एक स्वतंत्र पूजा करिवे। ठीक 17 वर्ष परे एटा तो ठीक अजब लागुची। केवल सेतिकी नुहे सबुठारु बड़ शर्त हेउछि जे सेही समय रे तांको स्त्री ठीक 6 मासर गर्भवती थिबा बाध्यतामूलक। विवाहर 17 वर्ष और ठीक 6 मासर गर्भवती। ओहो एटा बहुत निर्दिष्ट। हाँ एठारे मोर गोटे बड़ प्रश्न अछि। साधारणतः धर्म बा पूजा पाठरे आमे देखु श्रद्धा भक्ति किंबा कोनोसी विशेष तिथि उपरे गुरुत्व दिया जाए। किंतु एही 17 वर्ष और 6 मासर जो गणित अछि एहा कोनोसी धार्मिक पूजा परि जमा भी लागुनी। ना बिल्कुल ना है। एहा माने एक निर्दिष्ट बिजनेस डील बा चुक्ति भली बेसी लागुजी। आपण एकदम ठीक कथा धरिछंती। आध्यात्मिकता केबे भी एते शर्तमूलक होई न थाए। भगवान केबे भी कहती नहीं जे जदि तुमे ठीक 6 मासर गर्भवती थिबो तेबे जाई मु तुमर पूजा ग्रहण करिबी। हाँ तो सिमती केबे सुना जाएनी।
एभଳି नियम केवल सही क्षेत्र में देखा जाए जोठी कोनोसी एक्सचेंज बा आदान प्रदान जड़ित थाए। यह गोटे लीगल कॉन्ट्रैक्टर क्लॉज परि सुबुची, जेमिति कि केही जणे निर्दिष्ट समय आसी निजर प्राप्य दाबी करुछि। आउ जेतेबेले रोहितंक बापांक उपरे एही नियम पालन करिवार पाळी आसिला, से एहाकु सीधा सळख मना करिदेले। जणे नेवी ऑफिसर हिसाब रे से सारा जीवन मानचित्र, कंपास आउ फिजिक्स उपरे निर्भर करि आसुछंती। तांको पई एमिति बिना लॉजिकर नियम मानिबा संपूर्ण असंभव थिला। जहा कि खूब स्वाभाविक कथा, से मानिबे भी कहीं की। तांको संपर्कीय माने तांको बहुत बुझाइले, चेतावनी भी देले, किंतु से काहारी कथा सुनिले नहीं। आउ तापरे किछि अघटन घटिला बोधे। हाँ, प्रथा पालन पई जो समय धार्य होइथिला तार ठीक 1.5 मास परे हठात रोहितंक जेजे बापांकर मृत्यु होइगला। पूरा अप्रत्याशित मृत्यु। आउ शेषकृत्य पई परिवारर समस्त 17 जन सदस्य बाध्य होई सेही जंगल घेरा गारे एकठी हेले। देखंतु, एही मृत्यु केवल एक साधारण दुखद घटना नथिला। जदि आमे घटनाक्रम को तिके गभीर भावरे देखिबा, एहा थिला एक सुचिंतित चाल। माने आपणंकु लागुछि सेही अदृश्य शक्ति एहा कराइछि। आउ नुहे तो कोन, बापा तो से गाँ को जीवाकू आदौ चाहू नथिले। से ही प्रथा ठारू दूरेई रहिबाकू सबु प्रकार चेष्टा करथिले, किंतु परिवारर मुख्यंग मृत्यु एमिति एक परिस्थिति सृष्टि कला जे जणे श्रृंखलित नौसेना अधिकारी को भी निज सामाजिक दायित्व आगरे मुंड नुआइबाकू पड़िला। मृत्यु समस्तंकु एकाठी करे। ठीक कहिले, किंतु एठारे एहा सेमानंक गोटे निर्दिष्ट स्थान को टाणी आनिबार एक माध्यम थिला, सेही फासरे पकाइबा पई। सतरे सेठारे पहुंचिबा परे आउ एक अद्भुत नियम सामना को आसिला। शोक पालन समय रे जेजेमा निजर समस्त सुना अलंकार काढ़ी मृत स्वामी पाटिरे रखिदेले। ओहो, सबु सुना? हाँ, सबु सुना। एहा तो कोनोसी साधारण हिंदू प्रथा नुहे। आपण एहा विषय कौन कहिबे? मृत व्यक्ति पाटिरे सुना रखिबाका गोटे अति प्राचीन आउ गूढ़ प्रक्रिया। साधारणतः अनेक लोक कथारे आमे शुणिछु जे एहाकू मृत्यु परवर्ती यात्रा पई एक प्रकार टोल टैक्स बा मूल्य बोली विचार करा जाए। अच्छा, आरपारीर यात्रा पई भड़ा भड़ियो? हाँ, किंतु अन्य एक दृष्टिकोणरू देखिले एहा मृत व्यक्ति को नीरव करिबार एक तांत्रिक प्रयास मध्य होई पारे। सुना होउछि सांसारिक मोहर सबुठारु बड़ प्रतीक। ताकू पाटिरे देई दाह करिबार अर्थ हेउछि जे तुमर प्राप्य तुमे नै जाओ और संसार को फेरिबार कोनोसी आवश्यकता नहीं। माने एहा एक प्रकारर नियंत्रण बा कंट्रोल रो प्रयास। एग्जैक्टली। आओ एहा परे सेही 13 दिनर शुद्धि क्रिया चलिला। सबु किछि सरिबा परे जेतेबेला समस्ते निज निज सहर को फेरिबा को बाहरिले, सेतेबेले को अघटन घटिगला। रोहितंक बापा जेतेबेले निज कार बैक करुथिले, गाड़ी चक्का तळे एक बिराड़ी चापी होई मरिगला। बाप रे, बिराड़ी मरिबा तो आम समाज रे बहुत अशुभ मानती। हाँ, आउ जेजेमा कांदी कांदी कहिले जे एहा एक भयंकर अशुभ संकेत। आउ से दिन यात्रा करिबाकू बारण करिदेले। बाकी संपर्कीय माने चलीगले, किंतु रोहित, तांको बापा, माँ, भौणी एवं जणे संपर्कीय भौणी सेही गाँव रे अटकी गले। समस्ते गले, किंतु एमाने रही गले। हाँ, किंतु एठारे मोर गोटे आपत्ति अछि। माने जणे उच्च शिक्षित व्यक्ति जे कि निज परिवारर एक 85 वर्षर पुराणा परंपरा को हसी उड़ाई देइथिले, से गोटे बिराड़ी मरीजिबा कारणरू निजर सबु लॉजिक भूली गले और सेही भयंकर स्थान रे अटकी गले। एहा केमिते संभव? देखंतु, एहा एक बहुत वास्तविक प्रश्न, किंतु आमको एठारे परिस्थिति को टिके विश्लेषण करिबाकू हेबो। बापा सेही बिराड़ीर मृत्यु को भय करी अटकी नथिले, से अटकी थिले निज मां को लुह कारणरू। ओहो, इमोशनल होए गले। आज्ञा, एक 13 दिनर शोक आउ क्लांत परिवेश रे जेतेबेले जणे विधवा मां कांदी कांदी अनुरोध करंती ना, सेतेबेले कठोर कठोर जुक्तिवादी मनीष मध्य मानसिक स्तर रे दुर्बल होई जाए। एहा विज्ञानर पराजय नथिला। ताहले कोन थिला? एहा थिला इमोशनल ब्लैकमेल बा भावनात्मक चापर विजय। आउ एही गोटिए भावप्रवण निष्पत्ति ही सेही अदृश्य शक्तिर प्रथम सफलता थिला, कारण एहा सेमानुंकु सेही आइसोलेटेड जोन भितर धरी रखिला। द्वितीय महल्ला रे परिवार सोई थांती। रातिर नीरवता भितरे हठात छात उपरु एक अद्भुत शब्द आसिला। की शब्द? पाउंजी एवं घोड़ा टापुर शब्द। माने ए दुईटी शब्दर मिश्रण निज भितरे ही एक अस्वाभाविक चित्र आंकी देउछि। हाँ, पाउंजी सह घोड़ा टाप
ଏହା ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଶବ୍ଦ ତ ଆଦୌ ନୁହେଁ। ତାପରେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ କେହି ଜୋରରେ ବାଡ଼େଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ବାପା ତଳକୁ ଯାଇ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ କେହି ନଥିଲେ। କେହି ନଥିଲେ? ନା, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ କବାଟ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାହା ଥିଲା ସେହି ସୁନା କାନଫୁଲ, ଯାହାକୁ ଜେଜେ ବାପାଙ୍କ ମୃତଦେହ ପାଟିରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆରେ, ସେଇଟା ସେଠାକୁ କେମିତି ଆସିଲା? ସେଇଟା ହିଁ ତ ରହସ୍ୟ। ଜେଜେମା ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଭୟରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବାରଣ କଲେ ଯେ ତାକୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଘର ଭିତରକୁ ଆଣ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାପା ନିଜର ବାସ୍ତବବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଲଗାଇ ଭାବିଲେ ଯେ ବୋଧହୁଏ ମୃତଦେହ ନେବାବେଳେ ଏହା ଖସି ପଡ଼ିଥିବ। ଆଉ ସେ ତାକୁ ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ? ହଁ, ସେ ତାକୁ ଉଠାଇ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ସେ ଛାତ ଉପରେ ଶୁଭୁଥିବା ସେଇ ପାଉଁଜି ଆଉ ଘୋଡ଼ା ଟାପୁ ଶବ୍ଦ କଥା କାହାକୁ ବି କହିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ମା ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ମାନେ ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଇଲେ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ଏଠାରେ ବିଷୟଟି ପ୍ରକୃତରେ ରୋଚକ ମୋଡ଼ ନେଉଛି। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଟିରେ ଥିବା ଏକ ଅଳଙ୍କାରକୁ ମାଙ୍କ ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ଘର ଭିତରକୁ ଆଣିବା ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟକୁ ପରିବାରଠାରୁ ଲୁଚାଇବା। ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଏହାର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକ୍ରମର ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ। ବାପାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଲଜିକାଲ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ମତରେ ସୁନା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଧାତୁ, ଆଉ ତାହା ବାହାରେ ପଡ଼ି ରହିବା ନିରାପଦ ନୁହେଁ। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ତ ସେୟା ହିଁ ଭାବିବ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଅଲୌକିକ ଦୁନିଆର ବ୍ୟାକରଣ ପୂରା ଅଲଗା ହେଇଥାଏ। ସେହି କାନଫୁଲଟି ଏକ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ ନଥିଲା। ତାହା ଥିଲା ଏକ ମାଧ୍ୟମ, ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାକର ପରି। ତାକୁ ଘର ଭିତରକୁ ଆଣିବା ମାନେ ଘରର ଯେଉଁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଳୟ ବା ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଥିଲା ନା, ତାକୁ ନିଜ ଆଳୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା। ଓହୋ, ନିଜେ ହିଁ ବିପଦକୁ ଭିତରକୁ ଡାକିଲେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିଗଟି ହେଉଛି ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଇବା। ବାପା ଭାବିଲେ ସେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଭୟରୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବିପଦ ସମୟରେ ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଇବା ପରିବାରକୁ ଆହୁରି ଅସୁରକ୍ଷିତ କରିଦିଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ ସାଇଲେନ୍ସ ବା ରକ୍ଷଣାତ୍ମକ ନୀରବତା ଅଛି ନା, ସେଇଟା ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା। ଆଉ ତାର ପରିଣାମ ତୁରନ୍ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ବାପା ତଳକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଉପରେ ଥିବା ମା ମାନେ ଶାନ୍ତି ଦେବୀ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅନୁଭୂତିର ସାମ୍ନା କଲେ। କ'ଣ ହେଲା ଉପରେ? ରୁମ୍ର ଛାତ କବାଟ ଆପେ ଆପେ ଖୋଲିଗଲା, ଆଉ କୌଣସି ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ମାନେ ବରଫ ପରି ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଶକ୍ତି ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସି ତାଙ୍କ କାନ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଧରି ଡାକିଲା, ଶାନ୍ତି। ବାପରେ, ଭାବିଲେ ହିଁ ଲୋମ ଟାଙ୍କରେ ଉଠୁଛି। ସେ ଭୟରେ ସ୍ଥାଣୁ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ପୁଅ ରୋହିତକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ତାଣ୍ଡବ ତ ତଳ ମହଲାରେ ଘଟିଥିଲା। ରାତି ପ୍ରାୟ 3:30 ସମୟରେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭଉଣୀ ହଠାତ୍ ଜେଜେମାଙ୍କ ରୁମ୍ରୁ କିଛି ଚୋବାଇବାର ଆଉ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହେବାର ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ। ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହେବାର ଶବ୍ଦ? ହଁ, ସେ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ତ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ କଳା ଛାଇ ଜେଜେମାଙ୍କ ତଣ୍ଟି କଷି ଧରିଛି। ସେ ଏତେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ ଯେ ପାଟିରୁ ସ୍ୱର ବି ବାହାରିଲାନି ତାଙ୍କର। ଆଉ ସକାଳ ହେବା ବେଳକୁ ଜେଜେମା ଆଉ ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଲା। ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଉଛି। ମାନେ ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମାର କାମ ଜମା ବି ନୁହେଁ, ଯିଏ କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଡରାଇ ଆନନ୍ଦ ପାଏ। ତାହେଲେ ଏହା କ'ଣ ଥିଲା? ଏହି ଶକ୍ତିର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏଜେଣ୍ଡା ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଏହା ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ଥିଲା ଆଉ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଶୋଧପରାୟଣ ଥିଲା। ଜେଜେମାଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଥମେ କାହିଁକି ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ତାର କାରଣ ଆମେ କାହାଣୀର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ହଁ, ସେ ରହସ୍ୟ ତ ଆମେ ଖୋଲିବା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣାଟି ପରିବାରର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା। ବିଜ୍ଞାନର ସମସ୍ତ ଯୁକ୍ତି ଏଠାରେ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏହା ପରେ ପରିବାରର ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଜେଜେମାଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସରିଲା। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ତିଗିରିଆ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ସେମାନଙ୍କୁ କାର୍ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ସେମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଦିଆଗଲାନି। ହଁ, ସେମାନେ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ସେହି ଅଭିଶପ୍ତ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ସେହି ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ସେହି ସୁନା କାନଫୁଲିଟି ଥିଲା। ମାନେ ସେହି ଟ୍ରାକର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଥିଲା। ଏକଦମ। ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପୂଜକଙ୍କୁ ଡକାଗଲା। କିନ୍ତୁ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ହଠାତ୍ ପୂଜକଙ୍କ ସ୍ୱର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଗଲା। ପୂଜାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଶକ୍ତି ସବାର ହୋଇଗଲା କି? ହଁ, ସେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱରରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଗର୍ଜନ କରି କହିଲେ, ତମେ ମୋର ପୂଜା କଲନି, ତମେ ମୋତେ ସମ୍ମାନ ଦେଲନି, ମୁଁ ତୋର ବଂଶ ନଷ୍ଟ କରିଦେବି।
ବାପରେ ସିଧା ଧମକ। ତାପରେ ପୂଜକ ହୋସ୍କୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଭୟଭୀତ ହୋଇ କହିଲେ ଯେ ଘରଟି ଏବେ ପଞ୍ଚୁକ ବା 5 ଦିନର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ସେ କହିଲେ ଏହା ତାଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ଆଉ ସେ ନିଜ ଜିନିଷପତ୍ର ଧରି ସେଠାରୁ ଧାଇ ପଳାଇଲେ। ଏହି ଘଟଣାଟିର ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି କେବଳ ଘର ଭିତର ସୀମିତ ନଥିଲା, ତାହା ବାହ୍ୟ ପରିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲା। କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ଜାଲ ଭିତରକୁ ଟାଣି ଆଣିବା ତାର ଏକ ପ୍ରମାଣ। ପୁରା ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଭୟାନକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ପୂଜକଙ୍କର ପଳାୟନ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାରେ ଧାର୍ମିକ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଜେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଳାନ୍ତି ନା, ସେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭାଙ୍ଗିପଡ଼େ। ସତ କଥା। ଏହା ଏକ ସଂକେତ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରଚଳିତ ସାଧାରଣ ପୂଜାପାଠ ଏହି ଶକ୍ତି ସାମ୍ନାରେ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା ରୋହିତଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ। ଯେଉଁ ମଣିଷଟି ଦିନେ ଏସବୁକୁ ଖାତିର ବି କରୁନଥିଲେ, ସେ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗହାରା ହୋଇଗଲେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସେଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଭୟ, ଅନ୍ୟପଟେ ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ରମାଗତ କ୍ଷତି ଆଉ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ନଷ୍ଟ ହେବାର ଚାପ। ଜଣେ ବାପା ପାଇଁ ନା ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ସ୍ଥିତି। ହଁ, ସେ ଅନ୍ୟ ସହରରେ ଥିବା ନିଜ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହ ଫୋନରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କଲେ, କାରଣ କେହି ବି ସେ ଗାଁକୁ ଆସି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପଳେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ସେ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଅତ୍ୟଧିକ ରାଗ ଆଉ ହତାଶାରେ ଏକାକୀ ଘରୁ ବାହାରି ଚାଲିଗଲେ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶକ୍ତିଟି ନିଜର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚାଲ ଖେଳିଲା, ମାନେ ଡିଭାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ କଙ୍କର୍ ବା ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା। ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା। ଆଜ୍ଞା, ଏହି ଅଲୌକିକ ଘଟଣା କେବଳ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କଲା ନାହିଁ, ବରଂ ଏକ ମାନସିକ କୁରାଢ଼ୀ ପରି ପରିବାରର ଏକତାକୁ ଦୁଇ ଫାଳ କରିଦେଲା। ବାପାଙ୍କର ଏକାକୀ ଘରୁ ବାହାରିଯିବା ସେହି ଶକ୍ତି ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଥିଲା। ମାନେ ସେ ଏକା ହୋଇଯିବାଟା ଶକ୍ତିର ଲାଭ ହେଲା। ହଁ, ମଣିଷର କ୍ରୋଧ, ନିରାଶା ଆଉ ଏକାକୀପଣ ହିଁ ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର। ସେ ଯେତେବେଳେ ପରିବାରଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଳୟରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଏହି ଏକାକୀପଣର ପରିଣାମ ବହୁତ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ହେଲା। ବାପା ଘରୁ ବାହାରିଯିବା ପରେ ମା, ରୋହିତ ଆଉ ଭଉଣୀ ଉପର ମହଲା ରୁମ୍ରେ ଭୟରେ କବାଟ କିଳି ବସିଥାନ୍ତି। ରାତିର ଗଭୀର ନୀରବତା ଭିତରେ ଭଉଣୀ ଝରକା ବାହାରେ ସେହି ପରିଚିତ ପାଉଞ୍ଜିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ। ସେ ସମାନ ଶବ୍ଦ। ହଁ, ତାପରେ ରୁମ୍ କବାଟରେ ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ ହେଲା। କେହି ଜଣେ ବାହାରୁ ଡାକିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର କଥା ହେଉଛି ସେହି ସ୍ୱରଟି କୌଣସି ରାକ୍ଷସର ନଥିଲା, ତାହା ଥିଲା ନିକଟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଜେଜେମାଙ୍କର। ହେ ଭଗବାନ! ସ୍ୱରଟି ପୁରା ଅବିକଳ ଜେଜେମାଙ୍କର ଶୈଳୀରେ କହିଲା, ଶାନ୍ତି, କବାଟ ଖୋଲ, ମୋତେ କ'ଣ ବାହାରେ ଠିଆ କରିବୁ? ଯେଉଁ ଜେଜେମାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ସେମାନେ ନିଜ ହାତରେ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱର କବାଟ ଆରପଟୁ ଶୁଣିବା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ କେତେ ଭୟାନକ ହୋଇପାରେ ଭାବନ୍ତୁ ଟିକେ। ଏହା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେମାନେ ଭୟରେ ସ୍ଥାଣୁ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଆଉ କବାଟ ଖୋଲିଲେ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେହି ଶବ୍ଦ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଠିକ୍ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ପୋଲିସରୁ ଏକ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିଲା। ନିକଟସ୍ଥ ନଦୀରେ ବୁଢ଼ୀ ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବୋଲି। ବହୁତ ଦୁଃଖଦ କଥା ଏହା। ହଁ, ଗୋଟିଏ ପରିବାର, ଗୋଟିଏ ନାଁ, ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ 3ଟି ଜୀବନ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। କବାଟ ନ ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୁଏତ ମା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ନିଜର ପ୍ରାପ୍ୟ ଆଦାୟ କରିନେଲା। ମୃତ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱର ବ୍ୟବହାର କରିବା ହେଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମାନସିକ ଯୁଦ୍ଧ। ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ୱାରଫେୟାର। ଆଜ୍ଞା, ଏହା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଏହି ଶକ୍ତି କେବଳ ବଳଶାଳୀ ନଥିଲା, ବରଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚତୁର ଥିଲା। ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ପୂଜକ ଆସି ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ ଖୋଲନ୍ତି ନା, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ରଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ। ହଁ, ସେହି ସିଦ୍ଧ ପୂଜକ ଯାହା କହିଲେ ତାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଶୀତି ଉଠିବ। ସେ କହିଲେ ଯେ ପରିବାରର ପୂର୍ବଜମାନେ କୌଣସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁନଥିଲେ। ସେମାନେ ଧନ, ଯଶ ଆଉ ପ୍ରତିପତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ସହ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ? ହଁ, ଆଉ ସେହି ଯେଉଁ 17 ବର୍ଷ ଆଉ 6 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ନିୟମଟି ଥିଲା ନା, ତାହା କୌଣସି ପୂଜା ନଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ସେହି ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ପାଇଁ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁର ବଳିଦାନ। ବାପରେ, ମାନେ ନିଜ ପିଲାର ବଳିଦାନ? ଏକଦମ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ପୂଜା କରାଯାଏ, ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ମା ଗର୍ଭରେ ଥିବା ସେହି 6 ମାସର ଶିଶୁଟିର ପ୍ରାଣ ଶୋଷି ନିଏ। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ସେହି ସାମାଜିକ ପ୍ରତିପତ୍ତିର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ।
କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଏହି ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ? ଏହା ଆଉ ଏକ ସାଧାରଣ ଭୂତ ଭିତରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସର ପରିକଳ୍ପନା ହିନ୍ଦୁ ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକକଥାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର। ସାଧାରଣତଃ ଏକ ସାଧାରଣ ଭୂତ କୌଣସି ଅତୃପ୍ତ ଇଚ୍ଛା କାରଣରୁ ପୃଥିବୀରେ ଘୁରି ବୁଲେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। କେମିତି ଭିନ୍ନ? ମାନ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ନିଜ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଅକ୍ଷମଣୀୟ ପାପ ବା କୁକର୍ମ କରନ୍ତି, ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି। ଓହୋ, ମାନେ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଥାଆନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର କଥା ହେଉଛି ସେମାନେ ନିଜର ଅମାପ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ହରାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ କ୍ଷମତା ଥାଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏକ ସାଧାରଣ ଭୂତ ପରି କେବଳ ଡରାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ମଣିଷ ସହ ଡିଲ୍ ବା ନେଗୋସିଏସନ୍ କରିପାରନ୍ତି। ମାନେ ସେମାନେ ଚୁକ୍ତି କରନ୍ତି। ହଁ, ସେମାନେ ଅମାପ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ରକ୍ତ ବା ବଳିଦାନ ଆଦାୟ କରନ୍ତି। ଏହା ଠିକ୍ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଋଣ ଆଦାୟକାରୀ ସଂସ୍ଥା ବା ଲୋନ୍ ସାର୍କସ୍ ପରି। ତା ମାନେ ଏହା ଏକ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଚାଲି ଆସୁଥିବା ରକ୍ତର ଋଣ ଥିଲା। ଆଉ ମାନେ ଏହି ତଥ୍ୟ ଆସିବା ପରେ ଜେଜେମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। କିପରି? ଜେଜେମା ଏହି ବଳିଦାନ କଥା ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କ ବୋହୂ 6 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେହି ପୂଜା କରିବାକୁ ଆସିବେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାର ଗର୍ଭପାତ ହେବ। ଆଉ ସେହି ଅଜନ୍ମା ଶିଶୁଟି ରୋହିତ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଜଣେ ଥିଲେ। ଓହୋ, ତେଣୁ ସେ ବାରଣ କରୁଥିଲେ। ହଁ, ନିଜ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜେଜେମା ଜାଣିଶୁଣି ଏହି କଥା ନିଜ ପୁଅକୁ ଲୁଚାଇଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେହି ଗାଁକୁ ଆସିବାରୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ହତ୍ୟା କଲା, କାରଣ ସେ ଚୁକ୍ତିର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିଲେ। ଜେଜେମା ପ୍ରକୃତରେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇଦେଲେ। ଏହା ଏହି କାହାଣୀର ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖଦ ଆଉ ବଳିଦାନର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଦାୟିତ୍ୱ କିପରି କାମ କରେ। ପୂର୍ବଜମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅନ୍ଧକାରମୟ ଚୁକ୍ତି କରିଗଲେ, ଆଉ ତାର ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା 2 ପିଢ଼ି ପରର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପରିବାରକୁ। ସତରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକ ଫସିଗଲେ। ରୋହିତଙ୍କ ବାପା ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଆଧୁନିକ ମାନସିକତା ନେଇ ନା କହିଲେ ନା, ସେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ ଯେ ସେ କେବଳ ଏକ ପରମ୍ପରାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ଦୁନିଆରେ ନା କହିବାର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଥାଏ। ଶେଷରେ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମା ଆଉ ରୋହିତ ସେହି ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଉ କଠିନ ପୂଜା କଲେ। ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତାନ୍ତ୍ରିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ଆଉ ସେହି 31 ବିଘା ଜଙ୍ଗଲକୁ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କିଡ଼ାଗଲା ବା ବନ୍ଧାଗଲା। ରୋହିତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, ସେହି ଶକ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁରା ମୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି ବୋଧେ? ନା, ପୁରା ମୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ଏବେ ବି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେଠାରେ ଏକ ଭାରୀପଣ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସେହି ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଇନାହିଁ, କେବଳ କିଛି ମନ୍ତ୍ରର ବଳ ତାକୁ ସେଠାରେ ଅଟକାଇ ରଖିଛି। ଏହି ଘଟଣା ଆମର ଆଧୁନିକ ଅହଙ୍କାର ଉପରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ଲଗାଏ। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ଶିକ୍ଷା, ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ଯୁକ୍ତି ବଳରେ ଆମେ ସବୁକିଛି ସମାଧାନ କରିପାରିବୁ। ହଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେମିତି ଭାବୁ। ରୋହିତଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ସେୟା ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିପତ୍ତି ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲା ଅପରାଧର ଇତିହାସ ବିଜ୍ଞାନ ମାନେ ନାହିଁ। ତଥାପି ତାଙ୍କର ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ବୃଥା ଯାଇନାହିଁ ମୁଁ କହିବି। ବୃଥା ଯାଇନି? କେମିତି? ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନା କାରଣରୁ ହିଁ 85 ବର୍ଷର ସେହି ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ ପ୍ରଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତର ପିଢ଼ି ଏହି ବଳିଦାନ ପରମ୍ପରାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିଲେ। ଏହା ଏକ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାଧାରା। କିପରି ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ରୋହ ଏକ ପରିବାରର 85 ବର୍ଷର କଳା ଇତିହାସର ପର୍ଦ୍ଦାଭାସ କରିଦେଲା। ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ଗର୍ବର ସହ କହୁ ଯେ ଆମର ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ପାରିବାରିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଅଛି। ଆମେ ଆମ ପୂର୍ବଜଙ୍କୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରୁ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୃଦ୍ଧି ପଛରେ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି? ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଆମ ପାଇଁ କେଉଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାହା କେହି ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ଇତିହାସ କେବେ କେବେ ଆମ ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ଆସି ଠିଆ ହୋଇଯାଏ। ସତ କଥା, ଅତୀତ କେବେ ବି ଆମ ପିଛା ଛାଡ଼େନି। ଏଇଠାରେ ଏକ ଗଭୀର ଆଉ ବିଚଳିତ କରୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରେ। ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ସେହି ପରିବାରକୁ
ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁର ବଳିଦାନ ବଦଳରେ ଅମାପ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଉ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିପତ୍ତି ଦେଉଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଗତ 85 ବର୍ଷ ଧରି ସେହି ପରିବାରର ଯେତେ ସବୁ ସଫଳତା, ଧନ ଏବଂ କ୍ଷମତା ଥିଲା, ତାହା କ'ଣ କେବଳ ସେହି ଅଦୃଶ୍ୟ ବଳିଦାନ ଆଉ ନିରୀହ ରକ୍ତ ଉପରେ ହିଁ ଆଧାରିତ ଥିଲା? ଏହା ଏକ ଭୟଙ୍କର ସମ୍ଭାବନା। ଆଉ ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଆଜିର ଦିନରେ ସେହି ପରିବାର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ବା ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ସେମାନେ କ'ଣ ଆଜି ବି ଅଜାଣତାରେ ସେହି ଅଭିଶପ୍ତ ଏବଂ ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ ଧନର ଲାଭ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି କି? କ'ଣ ମଣିଷ କେବେ ବି ସେହି ଅତୀତର ରକ୍ତର ଋଣରୁ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବ? ଏହା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଚାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜିର ଏହି ଗଭୀର ଆଲୋଚନାରେ ଏତିକି।